સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુ નાયક કેમ ભૂલીશું ઓજીન શાસન ના રખવાળા કેમ ભૂલીશું તુજને ઓજીન શાસન ના રખવાળા યુગો સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુ નાયક યુગો સુધી જળ હરશે ભુવન ભાનુ નાયક ગુરુવર આવે શાસન ના ઈશ્વર આવે 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 ગુરુવર આવે જીન શાસન ના ઈશ્વર આવે ગુરુવર આવે જીન શાસન ના ઈશ્વર આવે ગુરુવર આવે જીન શાસન અંતરના આદેશ્વર આવે શિષ્યોના પરમેશ્વર આવે અંતરના આદેશ્વર આવે શિષ્યોના પરમેશ્વર આવે માર્ગના માહેશ્વર આવે રાજપ્રતિનો આવે માર્ગના માહેશ્વર આવે રાજપ્રતિનો ગુરુવર આવે सामूहिक गुरु वंदन इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए मथायण वंदामि इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देशोजी इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए मथायण वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान अभूठ्यमी अभ्यंतर रायम खामेव इच्छम खामेमी रायम इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए इच्छामि बीजू अंदर इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए मथायण वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए मथायण वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लईस तू इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाए निसिंह आए मथायण वंदामि इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसावणम एसो पंचन मुक्कारोद बबावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं अवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोवैभवं जय स्वाणं बभवो चित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनि सेव्य पाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञान तिमिरांधानां
ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे चंद्रशेखर गुरु नाना उपकारनो करिए स्मरण गुरु नाम योगे हाथ जाली स्नेह की आप्यो शरण गुरु रत्न सुंदर सूरी सदा सूरज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है। इस मंगल पावन बेला में हम धन्य है आप पधारे पाए आशीष तुम्हारे शुभ भाग्य है आज हमारे अंबर से जो जल छलके नयनों में उमंगे भर के ये मंगल गीत है गाए जीवन में खुशियाँ भर के गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है। दिल को श्रद्धा से भर कर हम शरण आपके आए भावों का थाल सजाकर हम स्वागत करने आए भक्ति भाव से तुम्हें बधाए मन मयूर भी हर्षाए स्वागत की इस वेला में हम झूम झूम के गाए गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है। प्रवचन की धारा से संस्कृति को है बचाया विराट साहित्य सर्जन से नया कीर्तिमान बनाया पद्म भूषण से पदवी इतिहास नया है रचाया राजप्रति बोधक बनकर सत्ता को मार्ग दिखाया गुरुवर का करते स्वागत है तन मन से वंदन है गुरुवर का
एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और लड़के ने अपने पिताजी को रिजल्ट आने की देरी थी, पेपर दे के आया। ओनली वन पेपर वॉज देयर। 7 सब्जेक्ट भी नहीं था, एक ही सब्जेक्ट था। और बाप ने बेटे से पूछा कि रिजल्ट दिखा दे। इंटरनेट का माहौल नहीं था वो टाइम, और बेटे ने रिजल्ट दिखा दिया। कैसा रहा पेपर? पिताजी रिजल्ट तो नहीं आया, आपको मैं क्वेश्चन पेपर देता हूँ। एग्ज़ाम दे के आया, 1 से 9 क्वेश्चन का मार्क निश्चित तौर से मुझे पूरा मिलेगा। एक क्वेश्चन में ड्रॉप करके आया हूँ, जो पहला क्वेश्चन था। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सभी का मार्क मुझे पर्याप्त मिलेगा। पिताजी ने नजदीक बुला लिया, जोर से चाटा मार दिया। आरामखोर बेवकूफ़ बनाता है मुझे। लड़के ने पिताजी को पूछा, पिताजी क्या हो गया? 9 क्वेश्चन का मेजॉरिटी मार्क्स मुझे पर्याप्त मिलेगा, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, उसमें आपने मारा मुझे। तब पिताजी ने कहा, क्वेश्चन मत देख, क्वेश्चन के सामने रखा हुआ मार्क्स भी देखते चल। पहले नंबर का क्वेश्चन था 41 मार्क्स और 9 क्वेश्चन का मार्क था 1-1। तूने क्वेश्चन का जवाब सही लिखा, वो नहीं पूछना चाहता हूँ। कौन से क्वेश्चन का कितना मार्क था वो सबसे पहले चेक करना चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारे जीवन में हमने पहले नंबर का क्वेश्चन किसको रखा है? हमारे साधना जीवन में अलग अलग चीज है। मेरे संयम जिनमें करीबन मैं 4 चीज को लेकर के अपने मार्क्स रखना चाहता हूं। शायद मैं भी पॉसिबल आपको मेरे जीवन की इतनी पहचान न हो। विहार करने वाले मुनि भगवान, गोचरी बेरने वाले मुनि भगवान, सरी परिसोप सहन करने वाले मुनि भगवान, वो आपकी पहचान गलत है नहीं, मगर वन ऑफ द आइडेंटिटी, नॉट होल आइडेंटिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे जिन में 4 क्वेश्चन है और इनके सामने ये मार्क्स है। हमारा सबसे टॉप मार्क्स है अनुराग का, परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति, संयम के प्रति, स्वाध्याय के प्रति, प्रभु के प्रति, संघ के प्रति हमारा प्रेम कितना, सबसे ज़्यादा मार्क इनका है। नंबर 1 अनुराग का प्रश्न नंबर 1 पे मार्क आप जो भी रखना चाहते हो, मैं नहीं रखना चाहूँगा। कभी मैं 100 मार्क भी रख सकता हूँ, डिपेंड। अलग अलग संयमी को लेकर अलग अलग मार्क्स रहते हैं, मगर सबसे टॉप मार्क अनुराग के, नंबर 2 के मार्क अध्यवसाय के। मेरे मन में विचार क्या चलता है, मेरा प्रेम किस पर है नहीं, मगर हर संभव में मेरे मन में विचार क्या चलता है, संसार है। मैं संयम जीवन लेकर के बैठा हूँ। मेरा वस्त्र आपके वस्त्र से अलग है, मेरे कपड़े आपसे कपड़े से अलग है, मेरी गोचरी अलग, आपका भोजन अलग, मेरा पात्र अलग, आपका बर्तन अलग, मेरे रहने का उपास है, आपका रहने का घर, वो सब बात अलग है, मगर मेरे मन में सोच क्या चलती है। रिपीट, आपको मालूम है, बताऊं, हमने सबने पूरा संसार छोड़ दिया, मगर मन वही लेकर के हम आए हैं। जो 19 साल तक दीक्षा लेने के पहले जो मन था, वही तो मन तो लेके आया हूँ मैं। माने सबसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, मेरे अध्यवसाय कैसे है? नंबर 1 मेरा अनुराग, नंबर 2 मेरा अध्यवसाय, नंबर 3 मेरी आराधना। मास्कमण श्रेणी तप भद्र तप, पूरे दिन स्वाध्याय चलता है, गोचरी बिहार सब कुछ करता हूँ। यह है तीसरे नंबर का क्वेश्चन। और चौथे नंबर का क्वेश्चन है अध्ययन, माने मैं कितना याद रख सकता हूँ, मेरे पास स्वाध्याय कितना है। संयम जीवन में अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी प्रवेश करना चाहता है, उनको इस कैटेगरी पे आगे चलना चाहिए। नंबर 1 अनुराग, नंबर 2 अध्यवसाय, नंबर 3 आप बोलो आराधना, नंबर 4 अध्ययन। आपको मालूम नहीं है, मास्तुस मुनि अध्ययन के क्षेत्र में इतने कमजोर थे कि गुरु भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा था, मारुष मातुष, मारुष मातुष, माने राग द्वेष नहीं करना, इतना श्लोक कंठस्थ कर लो, इतना ही। और आपको मालूम नहीं होगा, वो श्लोक कंठस्थ नहीं कर पाए, मगर गुरुदेव के प्रति प्रेम इतना था, इतना जबरदस्त प्रेम, इतना जबरदस्त प्रेम। अध्ययन के क्षेत्र में शायद 0 मार्क, अनुराग में 100 मार्क, और मास्तुस मुनि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर चुके। आई वुड लाइक टू आस्क यू, अनुराग, अध्यवसाय, आराधना और अध्ययन, ये 4 कैटेगरी है।
चाहे मैं 45 आगम पड़ जाऊं, मगर अनुराग के नाम से मेरे पास कुछ नहीं, मेरी कोई सदगति नहीं है। तो मैं समझा ना, मारे से 45 आगम यदि मुझे कंठस्थ हो, लाखों लोग मेरे प्रवचन में आते, मगर न मेरे गुरुदेव के प्रति प्रेम है, न भगवान के प्रति प्रेम, न भगवान के शासन के प्रति प्रेम, न संयम जीवन के प्रति प्रेम, मेरा नील मार्ग है, मैं निश्चित तौर से सदगति में शायद नहीं जा सकता हूं। आपको मैं पूछना चाहता हूं, हमारा अनुराग का पॉइंट कितना परसेंटेज? दो चीज, आराधना और अध्ययन, ये आपको भी तो लगता है। सैनिक महाराजा को तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित, क्या मालूम है किसके हिसाब से? अहियां बैठेला कोई ने पण खबर हो तो महाराजा सैनिक ने चारित्र नहीं लिया था। पूर्व के एक तीर्थंकर 24 में ऐसे नहीं कि चारित्र लिए बिना तीर्थंकर नामकर्म निकाचित किया, और महाराजा सैनिक ने चारित्र जीवन नहीं लेने के बावजूद भी अगली 24 में प्रथम तीर्थंकर होने वाले। कौन सी ताकत थी? अध्यवसाय की नहीं, अध्यवसाय तो बिगाड़ दी, इसलिए तो नरगति में चले गए। मगर ये महाराजा सैनिक तीर्थंकर नामकर्म निकाचित करे, किसके बल पर? किसके, आप बता पाएंगे किसके? अनुराग के बल पर। माने 100 में से 100 मार्क, बाकी एक भी मार्क आपको नहीं मिले तो चल सकता है, मानो अनुराग के मार्ग में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज 100% नहीं करना है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको अनुराग के क्षेत्र में इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, एवरेज कितने मार्क्स मिल सकते हैं? तुमने क्या पाया वो नहीं, तुमने क्या किया वो नहीं, तुमने क्या पसंद किया वो। वॉट इज द अनुराग? अनुराग ये है, तमे શું કર્યું એ अनुराग नहीं, तमे શું મેળવ્યું એ अनुराग नहीं, તમને શું ગમ્યું એ अनुराग। एनी आंसर फ्रॉम यू? आज का सब्जेक्ट है फिनिश लाइन। मैं उस पर आगे जाने के पहले ग्राउंड बना रहा हूं। सदगति, परम गति, समाधि सब कुछ बाद में है, नंबर 1 अनुराग। और आपने यदि सुना हो, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 4 अनुष्ठान है, प्रीति, भक्ति, वचन और असंग अनुष्ठान। पहले नंबर का अनुष्ठान है अनुराग का, खाली भगवान ऊपर प्रेम, बस दैट्स ऑल। आने अनुष्ठान कीधું। તમે ધર્મના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો, જે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કર્યા, દાન કર્યું, શીલ પાડ્યું નહીં, તમે પ્રેમ કર્યો, એ ધર્મમાં તમારો પ્રવેશ। ખ્યાલ આવે છે? સામાયિકની શરૂઆત કરી, એ ધર્મ ક્રિયા કરી, પૂજા નહોતા કરતા કરી, ધર્મ ક્રિયા કરી, પણ ગુરુદેવ પદાર્થ ઉપર એટલો પ્રેમ હતો, પત્ની ઉપર એટલો પ્રેમ હતો, પરિવાર ઉપર પ્રેમ એટલો હતો। હવે ગુરુદેવ એ બધા પ્રેમ 2, 3, 4 नंबर ऊपर, 1 नंबर ऊपर प्रेम परमात्मा पर आप अनुष्ठान। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, धर्म की पहली शुरुआत यहां से होती, भगवान तमे मारा प्रीतम छो और न चाहू रे कन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग की मानसिकता आपके पास कितनी? गुरुदेव आप बहु गमो छो, भगवान तमे खूब गमो छो, मारी पत्नी, मारो परिवार, मारा पैसा मने कई नहीं गमते हो नहीं, बधुं ज गमे छे, पण 1 नंबर ऊपर आप छो। ख्याल आव्यो ने? सैनिक ने चिलना पण गमती थी, पण महावीर चिलना करता वधारे गमता था। कोई विरोध नहीं, अमारा में तमारा में फेर एटलुं कहूं, भगवान ज गमे ए संयमी, सौथी वधु भगवान गमे ए श्रावक। डिफरन्स, भगवान ज गमे ए संयमी, સૌથી વધુ ભગવાન ગમે એ શ્રાવક। તમારી ભૂમિકા શું? જયંતિભાઈ શું? શું થયું? मेरे सामने नहीं है। आप रात को 12 बजे अकेले जग जाओ तो भी आपको लगे हो क्या गुरुदेव का आनंद उपकार, क्या उपकार। ये मुझे खुश करने की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, आपका कॉन्शियस बोलना चाहिए, गुरुदेव तमे એટલા બધા ગમો છો, दुनिया नहीं गमती एनी सामे। धर्म जिनेश्वर गावू रंगशु भंगम पड़शो प्रीत जिनेश्वर। भगवान तमारी साथे एटलो बधो प्रेम छे, आ प्रेम में कोई कड़ाको न बोलाय। बीजू फरीवार कहूं, मारी आराधना तूटी सके, मारू अध्ययन घटी सके, मारा अध्यवसाय बगड़ी सके, अनुराग केम ओछो थई सके।
रिपीट, एक उम्र होगी, आराधना कम होगी, मैं नहीं चल पाता हूं। एक समय था एक दिन में 30-30 किलोमीटर चलता था, अभी बस 3 किलोमीटर भी नहीं चल पाता हूं। यह आराधना की कमी है, अध्ययन भी की कमी हो सकती है। ज्ञान मरण का उदय होता है, तुम कितना भी पढ़ो याद नहीं रहेगा। अध्यवसाय भी कभी बिगड़ सकते हैं। अनुराग, नो वन कैन चैलेंज योर अनुराग। ए भूमिकाમાં તમે કેટલા? અહીંયા જવાબ જોઈએ। કે માંધો શું પડી ગઈ? માર્ક પેપર તો આપ્યું છે કે નહીં, કે આવું બ્લેન્ક ગયું છે? હે, ચોક્કસ એમાં મને શંકા છે। हाँ इतना गई क्या रहेगी। अनुराग क्या बोले जाते बताऊं, बस फिर मैं आगे चलूं। मैं अभी अहमदाबाद छात्रनाथ करके आया। भोपाल में हमारी स्थिरता थी। एक बहन आई, अबाउट 50-56 होगा। अनुराग किसको बोलते मैं बोलना चाहता हूं, तुम सब स्वामी सादा पूछते हो, कोई विरोध नहीं है, मगर वो बहन ने दोपहर के टाइम पे अपनी पर्स थी, पर्स में से एक लविंग અને એલચી અને સાકરનો ગાંગડો નીકળ્યો। मैं देखता रहा। એમને મને દેખાડ્યો ત્યારે એક વાત તો ખબર પડી, શ્રાવિકા નથી, કારણ કે નોન જૈન છે એટલે એમને આ બધું દેખાડ્યું। સાહેબ આ જોઈ લો। मैं तो बिन देख लिया, आप कहना क्या चाहती हो? और साहब करीबन 3 साल से आपके प्रवचन सुन रही हूँ, और आपके प्रवचन में आपने एक बार बात बताई थी कि जब भी परमात्मा की अष्ट प्रकारी पूजा करो, कंठ पे तुम तिलक करो, तब जिन शासन के हर प्रवचनकार को याद रखना और परमात्मा से विनती करना हर प्रवचन का गला अच्छा हो। कंठे तिलक करता भगवान, यही वॉइस बॉक्स चले, सारे जैन शासन में वॉइस बॉक्स सभी का चले। भगवान की पूजा करते करते कंठ आगड़ तमे तिलक करो, त्यारे अटलू करजो। मारा साहब आप बोले थे? मैंने बोला हाँ बेन बोला था। मारा साहब मैं तो शिव की भक्त हूँ, परमात्मा की पूजा तो मैं की नहीं, करती भी नहीं हूँ, हमारे पास ये व्यवस्था भी नहीं है। मगर आपको सुनने के बाद ऐसा लगा, और प्रवचन मारा साहब मैंने नहीं सुने, हमारी मर्यादा होती है, मगर आपको सुनने के बाद ये शक्कर मारी आँख में हर्षना आंसू આવી ગયા। ये साकर, ये लविंग અને એલચી એ 3 કાઢીને દેખાડ્યું। મારા સાહેબ, મારા ભગવાન ઈષ્ટ દેવતા છે, એમની આગળ જઈ હાથ ઊંચો કરીને આની ઉપર 1 કરોડનો જાપ કર્યો છે, તમારું ગળું સારું રહે માટે। ये अनुराग 1 करोड़ का जाप गुरुदेव आपका गला अच्छा चले इसके लिए, ये अनुराग की हाइट। તમે કહી દો મારા વિચાર બગડે છે, માપ તમે કહી દો આરાધના થતી, માપ તમે કહી દો સાહેબ આદ્ય નથી, માપ અનુરાગમાં કેમ કાચા પડ્યા છે? કોઈ સ્પીડ બ્રેકર નથી, કોઈ સિગ્નલ નથી, કોઈ બ્રેક નથી, કોઈ નથી। બાકી આરાધના કરો, સ્પીડ બ્રેકર પણ છે, સિગ્નલ પણ છે, બ્રેક ફેલ પણ થઈ શકે છે। અનુરાગમાં કોઈ બ્રેક ફેલ નથી। આ એવી ગાડી બની છે કે તમે જે ગતિથી દોડવા માંગો તે દોડી શકો, એમાં માર્ગ કેટલા છે તમારા? આજ અમે પૂછો, અમારા તમને ખબર નથી, અમારા સાધુજનમાં અમે ટક્યા છીએ ને 2, 3, 4 સ્ટેપથી નથી, પહેલા નંબરના સ્ટેપથી જ ટક્યા છે। આજે 56 વર્ષના દીક્ષા કર્યા પછી હું મુનિ જીવનમાં મજામાં આવું ને, तो आराधना कारण, अध्यवसाय कारण, अध्ययन कारण नहीं, मात्र અને માત્ર अनुरागना कारण। गुरुदेव बेसुमार गमे छे। सारी दुनिया एक बाजू मूको ने एक बाजू गुरुदेव मूको, 100% गुरुदेव 1 થી 10 में कोई नंबर ज ना आवे एटला गुरुदेव गमे छे। साहब पूजा करतो तो मारी छूटी गई, मां प्रेम केम छूटी गयो?
चलो आगे, मैं आगे चलना चाहूँगा, चलना ही पड़ेगा, मगर आपको एक बार ऑब्जर्वेशन करने का मौका देता हूँ। एक बार तमारो अनुराग चेक करजो, અને अनुरागમાં માત્ર ગુરુ નથી આવતા, બે કેટેગરી આવે, ઉત્તમ પુરુષ ઉપર અનુરાગ અને ઉપકારી ઉપરનો અનુરાગ, બે. ખ્યાલ આવ્યો ને મારે શું કહેવું છે? બે વ્યક્તિ ઉપરનો તમારો અનુરાગ, જે આ જગતમાં ઉત્તમ છે તે, અને જે મારા ઉપકારી છે તે. અને ખ્યાલ આવ્યો, દરેક ઉત્તમ ઉપકારી ન પણ હોય અને દરેક ઉપકારી ઉત્તમ ન પણ હોય. બરાબર ખ્યાલ આવે છે ને? દરેક ઉપકારી તમારા ઉત્તમ ન પણ હોય, ન હોય, બની શકે ને. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેશ્યાનો દીકરો પોતાની માતાને ઉપકારી માને, ખબર છે મારી માં ઉત્તમ નથી. ખ્યાલ આવે મારે શું કહેવું છે? હા, એ કહી દે કે જે હોય તે જગતની દૃષ્ટિએ મારી માં જે હશે તે મારા માટે મારી માં ઉપકારી છે. દરેક ઉત્તમ ઉપકારી પણ ન હોય, દરેક ઉપકારી ઉત્તમ પણ ન હોય, ઉત્તમ અને ઉપકારી બે હોય એવું પણ બની શકે. પણ મારે કહેવું છે, આ બધા ઉપર આપણો અનુરાગ ખરો, ઉત્તમ ઉપર અને ઉપકારી ઉપર, એમના દિલને તોડી નાખે એવું એક કૃત્ય જાણી જોઈને આપણે ન કરીએ. આ અનુરાગની ભૂમિકા. આગળ ચાલુ જલ્દી. એટલા માટે તમે એમ કહો સાહેબ મારો અનુરાગ તમારી ઉપર છે, હું એમ કહું કે મારો અનુરાગ મારા ગુરુદેવ ઉપર છે, મારો અનુરાગ પ્રભુ ઉપર છે, એની એક વ્યાખ્યા કરી અને પછી મૂળ વિષય ઉપર આવી જાઉં. મને તમારી ઉપર પ્રેમ છે એની ખાતરી શું? તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ એ જ હવે અમપ્રીતિ. ધીસ ઇઝ અ ડેફિનેશન ઓફ લવ. મને ગુરુદેવ તમારી ઉપર પ્રેમ છે, પ્રભુ મને તમારી ઉપર પ્રેમ છે, પપ્પા મને તમારી ઉપર પ્રેમ છે, મમ્મી મને તમારી ઉપર પ્રેમ છે. આ પ્રેમ બોલવો જુદી વાત છે, એની ઇમ્પ્લિમેન્ટ તમે કરતા હો એની એક જ નિશાની, તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ એ જ હવે અમપ્રીતિ. ભગવાન તમને ગમે છે એ બધું અમે કદાચ નહીં કરીએ, પણ તમને જે નથી ગમતું એ 100% અમે નહીં કરીએ. ગુરુદેવ તમને જે ગમે છે તે બધું અમે નહીં કરીએ, પણ આપને નથી ગમતું એ કાલથી કરવાનું બંધ, કારણ કે અમે આપને પ્રેમ કર્યો છે. વી લવ યુ. આ સભામાં બેઠેલા આટલી બાંહેધરી આપો. તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ એ જ હવે અમપ્રીતિ. હવે 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 દેટ મીન્સ ફ્રોમ નાવ. અત્યાર સુધી અમે પ્રેમને ગમે તે રીતે માનતા હતા, હવે પ્રેમની ડેશન ખબર પડી ગઈ, તમને ગમે તે બધું ન કરીએ, પણ તમને ન ગમે એવું તો કાંઈ નહીં કરીએ. આ ડેફિનેશન ઉપર આપણને કેટલા માર્ક મળે? તમને નહીં ગમતું નહીં કરીએ. अभी मैं अमली आत्मा करके एक भाई मुझे मिले, 2 ही मिनट में बता दूं. महाराज साहब, एक ही पार्टी में मेरा 5 करोड़ का पेमेंट रुका है. કેટલું? 5 CR. અને મારા સાહેબ એની 10 કરોડની પ્રોપર્ટી મારા હાથમાં આવી ગઈ છે. ખાલી 3 મહિનાથી પ્રવચન મેં સાંભળ્યા છે, બાકી ક્યારેય મારો પરિચય નથી. આંબલીના 3 મહિના પ્રવચન સાંભળ્યા. 5 કરોડનું પેમેન્ટ ત્યાં રૂક્યું છે મારા સાહેબ, અને 10 કરોડની પ્રોપર્ટીની મારા હાથમાં આવી છે. મારા સાહેબે 10 કરોડની પ્રોપર્ટી મારે રખાઈ ખરી કે નહીં? સાચું બોલો, તમે હો તો શું કરો? જો હસી ગયા એટલે જવાબ આપી દીધો, બોલ્યા વિના. હે નહીં, બરાબર છે. એવરેજ જવાબ આ જ હોય. એમને મને પૂછ્યું સાહેબ 5 કરોડની પેમેન્ટ રૂક્યું છે અને 10 કરોડની પ્રોપર્ટી એની જાણ બહાર મારા હાથમાં આવી છે અને મારા તાબામાં છે. સાહેબ આપના હિસાબે 3 મહિના આપને સાંભળ્યા. સાહેબ આપને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. આંખમાં આંસુ હતા. સાહેબ મારી પત્ની મેં નથી ચાહી, આપને સાંભળ્યા પછી એટલા આપને છાયા છે. સાહેબ આપનું વચન થશે કે નહીં પૂછતા નહીં સાહેબ, 100%. મેં કીધું આ 10 કરોડની પ્રોપર્ટી તમારાથી રખાની. ઓકે, વાસ્કેપ ન કહીને ઊભા થઈ ગયા. સાહેબ પાછી આપી દઈશ. 5 કરોડનો લોસ મુખ્ય નથી, આપના પ્રેમનો લોસ કોઈ સંયોગોમાં નથી. તાળી પાડવી સહેલી છે, નહીં હસતા નહીં. તાળી પાડવી સહેલી છે, પાણી ઉતરી જશે.
5 CR છોડી દેવાની વાત, આ હિંમત ગુરુદેવ પ્રત્યેના પ્રેમના કારણે. સાહેબ આપને પ્રેમ કર્યો છે, આપને પ્રેમ ન કર્યો તો એના ઠેકાણા પાડી દે. સાહેબ 5 કરોડ લઈને 5 કરોડ આપત નહીં, 10 કરોડની પ્રોપર્ટી દબાવી દે, કારણ કે 10 વર્ષનું મારું વ્યાજ ચડ્યું છે. ખ્યાલ આવે હું શું કહું છું? તમે વેપારી માણસ છો ને સાહેબ, 10 વર્ષનું મારું વ્યાજ અને 5 કરોડ બધા એક એક દબાવી દે, એની ઓકાત શું છે? વચ્ચે આપ છો સાહેબ, દેટ્સ ઓલ. કર્યો છે તમને આવો, તમે આવો પ્રેમ કર્યો મારી ઉપર? ફિનિશ લાઈનની વાત કરું, આમાં સૌથી પહેલી એક નાનકડી વાત, ડ્રો એ લાઈન. ડ્રો એ લાઈન, કંઈક તમે લાઈન ડ્રો કરો. ડ્રો એટલે શું ને? ડ્રો એટલે હા, લક્ષ્મણે બહાર જતા પહેલા સીતાને માટે એક લાઈન ડ્રો કરી હતી, ભાભી ડોન્ટ ક્રોસ ધીસ લાઈન. રાવણ 100% તાકાત વાળો નહોતો, સીતાએ લાઈન ઓવરટેક ન કર્યો હતો. તમે લાઈન ક્રોસ કરો ત્યારે દરેક રાવણ તાકાત વાળો બની જાય છે, તમે લાઈન ક્રોસ નથી કરતા તો દરેક રાવણ कमजोर છે. आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके परिवार में, आपके जीवन में कहीं लाइन ड्रॉ की है क्या? मेरी जेब में मोबाइल है, मारा साहब मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने नहीं, मैंने खुद ने मारा साहब एक लाइन ड्रॉ की है. इस मोबाइल में सब कुछ देखने की छूट होने के बावजूद गुरुदेव ये लाइन है, इससे नीचे तो मैं कभी नहीं जाता हूँ. गुरुदेव होटल में कभी जाता हूँ मगर मेरी लाइन है. टीवी के सामने बैठ कर के स्क्रीन पे जो कुछ आता है मैं देखता हूँ मगर देयर इज वन लाइन. आपको सबको मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये पहले नंबर का स्टेप फिनिश लाइन. फिनिश लाइन माने ड्रो ए लाइन, नॉट क्रॉस दिस. અહીંયા બેઠેલા બધાને પૂછેલું, તમારા ખાવામાં, પીવામાં, બોલવામાં, ચાલવામાં દરેક જગ્યાએ એક લાઈન ખરી. महेंद्र भाई, मैं प्रवचन भी करता हूँ तो प्रवचन करने के बाद एक शब्द हर एक मुनि भगन बोलते कि वितराग परमात्मा ની વાણીનું પ્રકાશન કરતા અન્યથા કંઈ પણ કહેવાય ગયો તો શું આ પ્રવચન મારી મરજી પ્રમાણે નથી બોલી શકતો? મને પ્રભુએ કીધું એ જ પ્રમાણે બોલું. ગોચરી બોરવા આવું, તમારો આગ્રહ હોય, મારે ખપ પણ હોય, મને ભૂખ પણ લાગી હોય, પણ લેતા પહેલાં ગોચરીના દોષ અમે યાદ કરીએ. પ્રભુએ આ લેવાની ના પાડી છે, ड्रो ए लाइन, आ नहीं. आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके इंडिविजुअल लाइफ में हर क्षेत्र में लाइन ड्रॉ की है क्या? जवाब क्या इसमें क्या? अभी तो धर्म की शुरुआत नहीं, पाप त्याग की बात कर. ड्रो ए लाइन. तो मैं नास्तिक हो तो पण आपको मालूम है ना, समय की मर्यादा रहेगी. आपने रामायण और महाभारत का युद्ध सुना है ना? बात तो सुनी है ना? हर युद्ध में, दोनों युद्ध में जो बहुत बड़ी डैमेज करके आए, मगर वो दोनों युद्ध में एक लाइन दूरी थी. मालूम आपको? एक लाइन थी, मालूम है ना? हाँ, क्या थी लाइन? ये लाइन थी कि सूर्यास्त होने के बाद चाहे कोई भी नज़दीक, विजय के नज़दीक आया होगा, मगर वो फिर युद्ध विराम और बिफोर सनराइज युद्ध की शुरुआत नहीं होगी. इतना बड़ा युद्ध होने के बावजूद वहाँ एक लाइन थी, सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद और सूर्योदय के पहला युद्ध नहीं. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके घर में, आपके परिवार में खाना पीना, बोलना, चलना, देखना, उठना, हर क्षेत्र में जो भी है, लाइन है क्या? इसी जगह में चातुर्मास करके पहले भी आया. तो मेरे जीवन में जन्म से लेकर के 19 साल की दीक्षा में मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत मैं आज याद करता हूँ. वो टाइम पिताजी पसंद नहीं थे, मगर पिता ने एक लाइन रेखा खींच रखी थी कि इस घर में भगवान की पूजा किए बिना पानी पीने को नहीं मिलेगा. और रात को 9:30 के बाद घर से बाहर रहा, उनको घर में आने की एंट्री नहीं होगी. 6:40 की ट्रेन पकड़ के मलाड से अंधेरी जाता था. ईस्ट में रहता था. ईस्ट में देवकरण मुर्जी में जगवल्लभ पार्शनाथ भगवान का मंदिर था.
जिनकी 100 साल की समाप्ति हुई और तीर्थ बन गया, वही भगवान की पूजा करता था। 6:40 की ट्रेन ईस्ट में से वेस्ट में जाना पिताजी भी पसंद नहीं था, भगवान की पसंद नहीं थे। कभी कभी मैं पिताजी को बोलता, गुरुदेव पिताजी आ તમે આટલો બધો આગ્રહ કરો છો, મને તમારી પર દ્વેષ થાય છે। બાપુજી દ્વેષ થાય તો થવા દેવાનો, પૂજા ન કરી તો ઘરની બહાર રહેવાનું, આ ઘર મારું છે, મારી રીતે ચાલશે। આજ હું સાધુ જીવન સુધી પહોંચ્યો, એમાં બહુ મોટો ફાળો આ બે લાઈન પિતાજીએ દોરેલી, પકડી રાખેલી અને એના પ્રભાવે આજે ચારિત્રના માર્ગ સુધી પહોંચ્યો। અહીંયા બેઠેલી બહેનો માતાઓ દરેકને પૂછ્યું છે, તમારા માતા પિતાએ તમારા માટે લાઈન નક્કી ન કરી તો કંઈ નહીં, તમે કરી છે। રમણી મેં આમાં શું થયું, એક બાત મેં ક્લેરિફિકેશન કરી दिया અને હવે તમે લાઈન દોરવા જશો ને માર ખાશો, એ ટાઈમ હતો નીકળી ગયો। આપણે કે પહેલાં કેમ દોરી? તમને શું કહું, બહુ 56 સાલના દીક્ષા પર એમ હમણાં છેલ્લા વર્ષોમાં જે જોઈને આવ્યો છું ને, પાણી ઉતરી જાય। એક સમય હતો દીકરો ભૂલ કરતા ડરતો હતો, આજે સમય છે બાપ ભૂલ કાઢતા ડરે છે। દીકરો ભૂલ કરતા ડરતો હતો कि पिताजी શું કહેશે, ને આજે બાપ ભૂલ કાઢતા डरे कि શું થશે। एक महीने के पहले मैंने जो एग्जाम्पल सुना आज भी बताना चाहता हूँ। क्या 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 माहौल बन चुका है तुम्हारे संसार का। हर बाप करीबन हर माँ अपने बेटे और बेटी से डरते हैं, प्यार नहीं करते, अभी डरते हैं। एक समय था बेटा प्यार करता था, अभी बेटा बाप बेटे से लड़ता है। 13 साल का लड़का हेयर कटिंग सैलून में जाकर है बम्बई में, अभी 13 साल का लड़का हेयर कटिंग सैलून में आया और बाल थोड़े कम काट दिए, कम, चिड़चिड़ा हो गया, मेरा बाल ऐसे क्यों काटा। हेयर कटिंग सैलून में जिसने काटा होगा ने शायद माफी भी मांग ली, भी गलती हो गई, थोड़े बाल और कट गए। घर पे आया, माँ ने देखा, उनका चेहरा बिगड़ा होता, क्या हो गया, अरे बाल ऐसे काट क्यों दिए। माँ ने बोला बेटा ठीक है गलती हो गई, तू बोले तो और भी पैसा तू मत देना, मगर एक अभी कट गए तो क्या करें, 8-10 दिन जाने दे तो बाल उनका ग्रोथ तो हो जाएगा, तू जो चाहता है ऐसे बाल हो जाएगा। अभी उसने कम क्यों काटे। 13 साल का लड़का અને માં બિચારી સમાધાન આપીને શું હવે સમાધાન આપી ન શકી અને 13 વર્ષની ઉંમરનો છોકરો 16મા માળે એનું ઘર હતું, 16મા માળેથી જમ્પ મારીને આપઘાત કરી નાખ્યો। મારા વાળ ટૂંકા કેમ કરી નાખ્યા। ये माहौल तुम्हारा। याद रखो તમે જે સાંભળી શકે એ જ પોતાના જીવનને સંભાળી શકે, સાંભળી ન શકે જીવનને સંભાળી નહીં શકે। કોનું સાંભળો તમે? ન બાપનું, ન માનું, ન ગુરુનું, ન મિત્રનું, કોઈનું, ન ભગવાનનું। ભગવાને અરે છોડો ભગવાનની વાત। ઘરની હાલત લગભગ હાથમાં મંડી છે, સાંભળી નહીં તમે। બધું સીધે સીધું ચાલતું દેખાય છે, કઈ સીધું ચાલતું નથી। કઈ જોવો એટલે ખબર પડે શું થયું। આજે સમાના પેપરમાં હજી હમણાં વાંચીને આવ્યો, લગ્નમાં છોકરો ગયેલો ને લગ્નમાંથી છોકરો આવ્યો, નશો કરીને આવ્યો, અને બાપે કીધું લગ્નમાં મોડી રાતે ગયો ને પાછો નશો કરીને આવ્યો, ખલાસ। 30 વર્ષનો છોકરો સુસાઇડ કરી નાખ્યો। મારા બાપે કીધું જ કેમ મને, અરે શું છે પણ તમે। या बिल्डिंग लाइन में जो भी है उनको मैं पूछना चाहता हूँ, जिस प्लॉट पे बाउंड्री ना हो वो प्लॉट का क्या होता है, શું થાય? माने वो प्लॉट में रहने वाला कौन होगा? डुक्कर, गद्दे, कुत्ते, चरसी, गुंडे, डाकू, व्यभिचारी, रेप करने वाला ऐसा ही ना। एक तो प्लॉट खाली पड़ा है और कोई बाउंड्री नहीं है, तो विदाउट बाउंड्री वाला खाली प्लॉट उसमें वही रहेगा। एक तो हमारा मन वो प्लॉट है और कोई ड्रोर लाइन नहीं है, ये अंदर क्या रहेगा, कौन आएगा?
गमे ते रस्ते पैसो चाले, गमे ते रस्ते सफलता चाले, गमे ते रस्ते मजा चाले, बस आ बधुं कोई लाइन ज नहीं, कोई लाइन नहीं, देयर इज नो फिनिश लाइन। आपकी इच्छा, जो भी दिन रहने के लिए मैं आया हूं, शायद तुम्हें तुम्हारा घर ही देखा है, मैंने तो अभी देख रहा हूं सबको, रास्ते में जाके मिलता हूं और पूरे परिवार को देखता हूं, हर जगह करीबन करीबन बेचैनी है। गुरुदेव, आने वाले दिनों में परिवार का क्या होगा और हमारा क्या होगा? देश और दुनिया की बात छोड़ो, पूरी बारडोली की बात भी छोड़ दो, आप खुद अपने जीवन को सोचना, कहां जाएगा मेरा जीवन? कहीं लाइन है नहीं। पिताजी ने खींची हुई लाइन को हम क्रॉस कर चुके, भगवान और गुरु की तो कहां बात करें, और हमें लाइन कहां लगाना वो हमें पता नहीं है। गुरुदेव लाइन लगा देते तो वो हमें मान्य नहीं है। खैर, आपकी इच्छा। नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन। नंबर 2, डेयर टू रिफाइन। डेयर माने हिम्मत करो, रिफाइन माने શું એટલું તો બોલો, રિફાઇન નો ગુજરાતી अर्थ डेयर टू रिफाइन। आ बीजा नंबरનું स्टेप। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सभी से गलती तो होगी। गणधर गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने कहा, गौतम तुम चुके हो। कौन कौन गौतम? 50 साल केवल नानी के गुरु। अब तुम्हें गौतम की पहचान नहीं होगी। तीर्थंकर की देशना खत्म होने के बाद केवल नानी खुद गणधर की देशना में बैठते हैं। केवल नानी भगवान छद्मस्तक गणधर की देशना में बैठना कंपलसरी है। संपूर्ण केवड़नान पामी चूकेला केवड़ी छद्मस्त एवा गणधर भगवाननी देशनामां बेसे अने एवा गणधर भगवान श्रावकनी सामे भूलमां खोटुं बोली गया अने महावीरे कीधुं, गौतम त्यां जई अने मिच्छामि मागो। प्रभु आ उपड्यो, डेयर टू डिफाइन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पास ये क्षमता है, छद्मस्तक के हिसाब से गलती मेरे से हो गई, मगर गलती का गुरुदेव नो रिपीटेशन। मैं 100% गलती मैंने सुधार दी है और गलती में निश्चित तौर से सुधार लूंगा। आमा जवाब शू है? एक बात कही दूं, भूल न ज थवी ए चमत्कार छे, भूल थई जवी ए सहज छे, भूल करता ज रहेवुं ए करुणता छे। 3 स्टेप। भूल न ज करीए ए चमत्कार छे, भूल थी जाए ए सहज है। सहज एटले जयंतीभाई नॉर्मल, ओके, थी गई, क्या वांधो नहीं। तमारी भाषा में कीधुं, न ज पड़वुं ए चमत्कार है, पड़ी जवुं ए सहज है, पड्या रहेवुं ए करुणता है। आ सभा में बैठेली माताओं बेन बधाने पूछेलुं, जिंदगी में जे पण भूलो करी ए पहली अने छेल्ली के रिपीटेशन हजी चालू, एनी भूल। नवी भूल थती हो माफ, मगर जे भूलो जिंदगी में करी छे भूलो छेल्ली थई गई कि हजी एनी ए भूलना रिपीटेशन हजी पण चालू। महेंद्र भाई नौकर थी ना जे सकल संधि, खाली एटलू पूछू है, नवी भूल चालू के जूनी भूलना रिपीटेशन चालू। डेयर टू रिफाइन। मुझे गुरुदेव ने कभी भी कहीं डांटा भी और कहीं चाटा भी मारा है तो गलती के हिसाब से नहीं मारा है, वही गलती का बार बार रिपीटेशन होता ना। रत्न शू समझे तारा मन में। आप मुझे इतना वादा दे दो, गुरुदेव गलती होती है मगर नो रिपीटेशन।
જનરીભાઈ શું થયું બધાને? આ અઘરો પ્રશ્ન નથી ને, ખાલી નાની સીધી વાત. डेयर टू रिफाइन. और आपका मालूम नहीं, ये शास्त्रीय शब्द, मैंने इंग्लिश बोला मगर शास्त्रीय शब्द ये है, मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम. हमारे वहाँ सच्चा मिथ्यानुकरण सिर्फ माफी मांगना वो मिथ्यानुकरण नहीं है, दोबारा ये नहीं करूँगा ये संकल्प वो मिथ्यानुकरण संपूर्ण है. मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम माने रिपीट नहीं करूँगा, वो वादा उसके साथ देना है. जो गलती हो गई उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ और यही गलती का रिपीटेशन नहीं करूँगा, वो वादा देता हूँ. दैट्स ऑल. ये मिथ्यानुकरण का पक्का. અહીંયા બેઠેલા બધાને નાનકડો પ્રશ્ન, ગુરુદેવ એની એ ભૂલ ફરીવાર નથી જ કરતા એટલું જવાબ આવે. હા પણ એટલે આગળ ચાલો. કેમ શું થયું? તુષાર શું છે જવાબ? શું હોય? એટલે હજી સુધી હું કર્યું એની માંડ નહીં હારે હતી. એક છોકરાને ગણિતમાં 0 માર્ક મળ્યા બધામાં, એટલે એનો બાપો ફરિયાદ કરવા ગયો કે અમારા દીકરાને બધા સબ્જેક્ટમાં તમે 0 માર્ક મળે, તમે સમજો શું? તો કે 0 થી ઓછા ફિગરની શોધ જ નથી થઈ. હું શું કરું? नो डाउट हमारा जीवन भी अतिचार युक्त है. कोई मैं दावा नहीं रखता हूं कि निर्दोष जीवन है, विशुद्ध जीवन है, नहीं, वो प्रश्न ही नहीं आता है. सपना भी विश्वस्था नहीं. और इसलिए तो परमात्मा को हम स्तुति करते हैं, क्यारे बनीशू साचो रे सन. साचो सन, संतो थी गयो. भगवान कब? वो जीवन संत का जो आपने बताया वो जीवन मेरा कब होगा? तो हम रोते ही इनके लिए. क्यारे बनीशू साचो रे सन. छता रोज अमे भगवान ने गुरुदेव ने विनंती करी, गुरुदेव जे भूलो मुनिजन में थती रहे छे ए भूल वारंवार न थाय एटली कृपा आप वरसावता. अभी हम वेयर करके आते हैं, एक ट्रक पे एक बोर्ड लिखा था, तो मैं थोड़ा शास्त्र बांधता थी, ट्रक हूँ वाँचो. लग्जरी बस जा रही थी. क्या प्रोटेक्शन के लिए कोई व्यवस्था कर सकता है ऐसी? मैं तो सोच के उन पर सोचने लगा, यार कमाल का कोड है. मुझे तो याद नहीं, मेरे साधु ने बता दिया. लग्जरी बस के पीछे बोर्ड लगा था, यदि ड्राइवर टफ ड्राइविंग करता है तो ये मोबाइल नंबर पे हमें मैसेज दो, हम ड्राइवर को पनिशमेंट करेंगे. ख्याल આવે છે? આ ડ્રાઈવર ટફ ડ્રાઇવિંગ કરતો એવું તમને લાગતું હોય, તમે ભલે આ ગાડીમાં બેઠા છો કે નથી બેઠા, તમે રોડ ઉપર છો અને ટફ ડ્રાઇવિંગ કરે છે એવું તમને લાગતું હોય, આ મોબાઈલ નંબર ઉપર તમે ફોન કરો, અમે ડ્રાઈવરને પનિશમેન્ટ. સાચું બોલો, તમારા માટે હું કોને ફોન કરું? શું કહ્યું? ખબર છે, લેવું દેવું કાંઈ નથી. तो मैंने बात पूछी, सच बोले तो हम कभी कभी तुमने देखा होगा उनको मजा करते हैं ना, कभी अननोन आदमी आता तो कुत्ता भागता है इनके पीछे, देखा है ना? वो तो देखा होगा ना. हाँ, मगर मालूम है कुत्ता कितना भी भागे मगर वो आगे चले मगर एक मालिक होता है ना उनका पालतू कुत्ता, ए जैसे कुत्ते को कम बैक रिवर्स. तो हजी समझा नहीं. તમે કોનો વાત સાંભળીને કમબેક કરો? અલ્સેશિયન કૂતરો કાપી નાખેવો પણ એ કોકનું તો માને. કમબેક
એ જ મિનિટે રિવર્સ. શું કહો છો? અડકાયો થયા નથી, આપણે દૂર રહેવાનું, પાડેલો હોય ને નજીક રહેવાનું. એટલે હું પાલતુ કુત્તા બોલતા हूँ ना, पागल कुत्ते को नहीं बोलता हूँ मैं, पालतू कुत्ता. जो बेकार है उनकी तो कहाँ बात करे. एक आदमी जेब काटते काटते 8वीं बार कोर्ट में गया, 8वीं बार. अभी जज ने देखा उनको और जज ने पूछा तुझे देखने के बाद मुझे दुख होता है, 8वीं बार तो जेब काटते काटते शर्म नहीं आती है. उसने जज को बोल दिया आपको प्रमोशन नहीं मिली, इसमें मैं क्या करूं. अभी जज को लगा इसके बाप को ही बुलाना पड़ेगा. तेरे बाप को बुला के लाना, दूसरे इनका बाप आया और बाप के सामने बोला जज ने तुम्हारा बेटा 8वीं बार आ गया और शर्म नहीं आती. उन्होंने बोला जज साहब नया नया है, सीख जाएगा, हाथ बैठ जाएगा, कभी नहीं आएगा. एक नानकड़ी बात कर दूं, भूल करवा માટે જેટલી હિંમત જોઈએ એના કરતા ભૂલ કબૂલ કરવા માટે ઘણી હિંમત જોઈએ અને સુધારવા માટે એની કરતા વધારે. ભૂલ કરવા માટે એટલી હિંમત નથી જોઈતી, પણ ભૂલ કબૂલ કરી દેવી બહુ મોટી તાકાત છે. અને એક વાત તમને મન થાય તો લખી લેજો. આ દુનિયામાં માફી માગું છું એક એવું રબર છે કે તમારા જીવનના ગમે તેટલા કાળામાં કાળા પાપ એને સાફ કરી શકે છે, બાકી આવું કોઈ રબર નથી. એક માફી માગું છું એ રબર એવું છે કે જિંદગીના કાળામાં કાળા પાપ તમે કર્યા બધા જ તમારા જીવનના કાગળ ઉપરથી સાફ કરી શકે છે. સોરી. साथ साथ ની હત્યા કરનારા કેવળદાન પામી ગયા, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. ચંદ્રશેખર નિજ ભગીની ભોગી, તે પણ એ ગિરી મોક્ષે જાવે, ગિરિવર દર્શન વિરલા પાવે. સાતની હત્યા કરનારા વ્યભિચારી કુંડા ડાકુ બધા મોક્ષમાં ચાલ્યા ગયા. એ જ સૂત્ર હતું, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. આવું રબર છે તમારી આગળ. 12 મહિનાનું એક પ્રતિક્રમણ છે, એનું પ્રતિક્રમણ રબરનું પ્રતિક્રમણ છે. તમને કદાચ ખબર નહીં તો કહી દઉં, 1 પણ રૂપિયાનું તમે દાન ન કરો તો જીન શાસનમાં 12 મહિના પછી પણ રહી શકો, પણ ભૂલ બદલ તમે વેર ખમાવો નહીં તો જીન શાસનની ઓટોમેટિક બહાર થઈ જાઓ. નંબર 1 ડ્રો એ લાઈન, dare to refine. Number 3 decide a fine. Fine એટલે દંડ. Decide a fine. ક્યાંય પણ તમારી ભૂલ થઈ જાય એની સામે તમે એક નાનકડો તમને ઠીક લાગે તેવો દંડ રાખી દો. ઇફ યુ લાઈક ટુ, તમે ખરેખર જો બચવા માગો છો તો થનારી ભૂલની સામે તમે કડકમાં કડક દંડ રાખો. આ દંડ તમને ડિસાઇડ એ ફાइन. हमारे वहाँ व्रतकल्प निश्चित और व्यवहार सूत्र वो फाइन के सूत्र है. हर मुनि को भी पढ़ने की इजाजत नहीं है, मगर गीतार्थ मुनि भगवान को आचार्य भगवान की अनुमति से मिलता है. तो ये આવી ભૂલ કરી એને આ પ્રાયશ્ચિત, આવી ભૂલ કરે આ પ્રાયશ્ચિત. ડિસાઇડ એ ફાઇન. તમે ક્યારે તમારી મેળે તમારી થનારી ભૂલનો તમારી મેળે કોઈ દંડ રાખ્યો છે? આ ત્રીજા નંબરનું સ્ટેપ ફિનિશ લાઇનની વાત કરું છું. ફિનિશ ડન, ભૂલ બંધ કરવી છે ને ફિનિશ લાઇન ફાઇન નક્કી કરી દો. અને એક નાનકડી बात कह दूं, राष्ट्र समाज परिवार यदि सुचारू रूप से चलता है वो फाइन से ही चलता है. जो राष्ट्र में गलती करने के बाद भी फाइन नहीं है,
जो समाज में गलती करने के बाद भी कोई दंड नहीं है, जो परिवार में चाहे जितनी करो इतनी करते चलो कोई दंड नहीं है, और इंडिविजुअल लाइफ में जो भी करो इनका कोई दंड नहीं है, तो जीवन 100% खड्डे में चला जाएगा। आप मुझे बता पाएंगे कि आपके जिनमें कोई फाइन की व्यवस्था आपने खुद ने आपके परिवार में कहीं है क्या? महेंद्र भाई, वो वर्षों पहले की बात 2029, मेरी दीक्षा 2023 में हुई। रात को 8 से 12 का स्वाध्याय कंपलसरी था वो टाइम, 8 to 12। और एक दिन ऐसा हो गया 11:15, 11:45, नींद बहुत आई। हम 6 साधु थे और रात को पूर्णिमा का चांद आ रहा था। गुरुदेव तो रात को लिखते थे और वहां से लोबी में मैं आगे क्रॉस होना था। 11:15 जयंती भाई कितना स्वाध्याय बचा था? ओनली फॉर 15 मिनट्स। और बाहर निकले तो मैंने सब साधु को कहा, गुरुदेव को पता न चले ऐसे निकलना, यदि पता चल गया तो फिर। પણ તમને ખબર છે ને, સાયકલ ચલાવતા તમે એમ વિચારો કે અહીંયા જવું નથી, સાયકલ ત્યાં જ જાય। હા, તમને પણ એમ લાગે આમ પણ એમ જ જાય। ઘણી સાવધગીરી રાખી પણ ગુરુદેવના પાઠમાં ડેંડાસન અડી ગયું। गुरुदेव लिखते थे, कौन? अभी तो झूठ तो बोलना नहीं था, महाव्रत लिया था, रत्न सुंदर, पीछे सब साधु थे। केम स्वाध्याय थी गयो? जूठू तो बोलવું જ નહોતું, બોલાવવાનો પ્રશ્ન નથી સાહેબ। સ્વાધ્યાય તો રોજ કરીએ છીએ, કડકડાટ ચાલે છે, ખાલી 15 મિનિટ બાકી છે। કમ્મ પેઢી ગ્રંથ છે, ઉદયને સત્તા 2 પ્રકરણ, 15 મિનિટમાં ક્લોઝ થઈ જવો સ્વાધ્યાય। મને કે ઊભા કેમ થયા? સાહેબ બહુ ઊંઘ આવે છે। એરિયામાં જે બી ચાલે છે ને એવો આ સ્વાધ્યાય ચાલે, પણ હવે આવતીકાલે કરશું। મને કે ઊંઘ આવે છે ને 51 ખમાસના લીધે હું સ્વાધ્યાય કરું છું સાહેબ। ખમાસ ના થઈને સ્વાધ્યાય કરવો, ખાલી 51 ખમાણા આંબળીને ઉડી ગઈ। અહીંયા બેઠો છું ને એનું કારણ કે ફાઇન હતી। કોઈ જીવન અને કોઈ ઘર, કોઈ સમાજ, કોઈ વ્યવસ્થા દંડ વિના ચાલી જ ન શકે એ સ્થિતિ અત્યારે સર્જાઈ છે। કપડા કાઢીને નાગાથીને તમારા ઘરમાં નાચો, કોઈ દંડ નથી। તમે યુ કાન્ટ સી એનીથિંગ, કાન્ટ સે એનીથિંગ। પોતાના બાપની સામે બોયફ્રેન્ડ સાથે ઘરમાં છોકરી મોબાઈલથી ફોન કરે, બાપ હેલ્પલેસ છે। કયા દિવસો તમારા ઘરમાં તમે જોઈ રહ્યા છો જેની કોઈ કલ્પના નથી। એક દિવસ આ ટ્રાફિકમાં ગમે તેવી રીતે તમે ગાડી ચલાવો ને કોઈ દંડ ન હોય, તમે માનો છો ટ્રાફિક સીધો ચાલે? આ થોડો ઘણો પણ ટ્રાફિક સરખો ચાલે છે ને, ફાઇન છે માટે। એક પ્રકારનો દંડ નહોતો તો સમાજ વ્યવસ્થા ન ચાલે, પરિવાર વ્યવસ્થા ન ચાલે, ઘર વ્યવસ્થા ન ચાલે, કોઈ વ્યવસ્થા જ ન ચાલે। તમે દંડ ખલાસ કરી નાખ્યો છો। उत्तम व्यवस्था की पहली निशानी दुष्टस्य दंडस्य जनस्य सेवा। तमने खबर नहीं, सारो राजा कौन? दुष्ट ने दंड आपे अने सज्जन ने पुरस्कार आपे ए सारो राजा। पर सज्जन ने पुरस्कार आपे ए नंबर 2 में मूक्यू, दुष्ट ने दंड नंबर 1 में मूक्यू। पहलो दंड पछी इनाम। आप मुझे बता पाएंगे, 4 दिन और भी है, मगर आज एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके घर का कोई संविधान है क्या? नानी बोल मैं हूँ एम नहीं कहते नहीं हुआ, पर आम लगभग घरનું કોઈ બંધારણ ખરું?
કેમ શું માંગો નથી એ નહીં સાંભળવા નથી બેઠો છે આપણે નવી વાત કરી. પેલા હતું તો પેલા તો ઘણું હતું. પોતરો હતો ને એના દાદાને પૂછ્યું, દાદા તમે આનો આ જૂના જમાનાને રે અત્યારે તો બધું બહુ જબરદસ્ત ચાલે છે, 1G 2G 3G 4G 5G. દાદા તમારા વખતમાં આવું કંઈ હતું નહીં, તમે આમ બધું સીધું ચાલતું હતું? દાદા કેવું નહોતું, અમારા વખતમાં 2G હતા, એક બાપુજી ને ગુરુજી. એક લાફો મારે ને 10 મિનિટમાં ઇન્ટરનેટ મળી જતું. ગુરુજી ને બાપુજી બે બરાબર છે, એક જ લાફો કાપ્યો તો બધી વેબસાઇટ મળી જાય. મારી જ વાત કરું છું ને કે આ બે સંવિધાન હતા તો ચારિત્રના માર્ગે પહોંચી ગયો. રાતના 9:30 પછી લગભગ ગંદકી ચાલુ થાય. પિતાજીએ ક્લોઝ કરી નાખી. બધા જ પાપ મોટે ભાગે અંધકારમાં થાય ને લબાડ મિત્રો પણ અંધકારમાં મળે. ક્લોઝ. બિફોર 9:30 યુ હેવ ટુ કમ બેક ઇન હોમ. અને હવે તમને કીધું હવે આવા બધા કાયદા કરવા જતા નહીં તો તમે ઘરની બહાર થઈ જશો. હા, બધું ગયા દિવસો હવે. બરાબર છે, હું કહું છું. मुझे जैन कॉलेज में बैन खड़ी हो गई थी चालू प्रवचन में. मेरी जिंदगी में पहला प्रसंग ऐसा बना कि चालू प्रवचन में कोई बैन खड़ी हो जाए और यही ऐसा ही सब्जेक्ट चलता था. आपने पूछा माना साहब हम कहाँ टूटे? आप जिस परिवार की जिस व्यवस्था की बात करते हो तो हमने कभी सोचा भी नहीं है मेरे घर में ये हो सकता है. माना साहब बेटे ने जो मांगा वो दे दिया. मैं मां के नाते कहाँ टूटी हूं महाराज साहब. आज वो स्थिति में महाराज साहब पहुंच गए. बेटा मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं, उनकी फ्रेंड की सुनता है, मेरी सुनता है. मम्मी और थोड़ा 1 मिनट में महाराज साहब मुंह तोड़ के निकल जाता है. जिस बेटे को जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, कपड़े दिए, अच्छी स्कूल दी, और वही बेटा बेटी रात को लेट आते तो गुरुदेव 12-12 बजे तक सोए नहीं. और आज बेटा बोलता है तू ऑर्थोडॉक्स है. महाराज साहब हम कहाँ टूटे? आप किस जमाने की बात करते हो महाराज? और सन्नाटा छा गया था पूरी सभा में. एक बहन ने जब बात रखी तब शी वॉज रियली एजुकेटेड यंग. क्या कर सकते हैं महाराज साहब अभी? અને હવે તમને એક નાનકડી વાતની સલાહ બોલું. गांधीनगर में 400 IAS के बीच में मेरा प्रवचन था और उन लोगों का ये कहना था महाराज साहब एक समय ऐसा था सीएम की चिट्ठी हम रोकते थे महाराज साहब. ખ્યાલ આવે હું શું કહું છું? સાહેબ અમારી સહી ન થાય ને તો સીએમની चिट्ठी पास नहोती. આવી તાકાત અમારી. મુખ્ય પ્રધાનની ચિઠ્ઠીને અમે રોકી શકતા હતા મારા સાહેબ. અમારા દીકરા દીકરીને અમે રોકી નથી શકતા. મુખ્ય પ્રધાન અમને મનાવતા હતા. સાહેબ આજે દીકરા દીકરીને અમે મનાવ્યા પછી પણ માનતા નથી. શું કરી શકાય? મેં કીધું બસ કીપ મોમ, બોલવાનું બંધ કરો. સાહેબ આટલું બોલ્યા પછી પણ હજી નથી સુધારતા તો બોલવાનું બંધ કર્યા પછી આપને લાગતું નથી એ લોકોના જીવન બગડી જશે? એમનો તર્ક પણ સાચો હતો પણ એની સામે મેં જવાબ આપ્યો, હવે આ તમારા દીકરાના જીવન ન બગડે એની ચિંતા કરવાને બદલે એ તમારું મોત બગાડી ન નાખે એની चिंता करो. હવે और वो 400 IAS की आंखों में आंसू थे. મારા સાહેબ આપ સાચા છો, હવે બહુ થઈ ગયું. એના જીવનને સુધારવા માટે તમારાથી થાય એટલી તમે મહેનત કરી. બસ તમારું પુણ્ય ટૂંકું પડે છે. કમ બેક. હવે કહી દો દીકરાને બેટા હવે શાંતિથી મારું મોત આવે એટલી મારી ચિંતા કરજે, બાકી બધું છોડી દઉં છું. જે શિષ્યની સામે ગુરુને મૌન થઈ જવું પડે, જે દીકરા દીકરી સામે મા બાપને મૌન થઈ જવું પડે, એ દીકરાને દીકરીનું અને શિષ્યનું પરમ દુર્ભાગ્ય છે. મા બાપ ગુજરી જાય એ દીકરા દીકરીનું દુર્ભાગ્ય નથી, પણ જીવતા મા બાપ કંઈ કહી ન શકે એ પરમ દુર્ભાગ્ય છે. આવા દુર્ભાગ્યથી ભરેલા કરો વધતા જાય છે રોજ.
અને તમને પણ કહી દઉં, અમારી સાધુ સંસ્થા બચાવવાની પણ જવાબદારી તમારા પરિવારને બચાવવાથી છે. ખ્યાલ આવે હું શું કહું છું? દીક્ષા લેનારો કોઈ પણ સાધુ કે કોઈ પણ સાધ્વી આખરે તો તમારા પરિવારમાંથી જ આવવાના છે. સડી ગયેલા સંસ્કાર સાથે જો અહીંયા ચારિત્રના માર્ગ આવશે તો આ સાધુ સંસ્થામાં પણ અરાજકતા ફેલાશે. અમારી સંસ્થાની પવિત્રતા, શિસ્ત, સંયમ બધું ટકી રહે માટે પણ કહું છું, તમારા પરિવારને ટકાવી રાખજો. આ 3 મુદ્દાની વાત, ડ્રો એ લાઈન, ડેર એ રિફાઇન, ડિસાઇડ એ ફાઇન. અને નંબર 4 ડોન્ટ ડિક્લાઇન. એનો અર્થ છે તમારા સ્તરથી તમે નીચે ન ઉતરો. તમારી જે ગુડવિલ છે આ તો આ ન જ કરે એવી તમારા માટેની જે આઈડેન્ટિટી છે, બસ એનાથી નીચે ન ઉતરો. ખાલી એક નાનકડો પ્રશ્ન પૂછી લો. તમે મને કાંદા બટેટાના શાકની વિનંતી ન કરો કે કરી જ ન શકો? હે, ન કરો એવું નહીં ને? શું ન જ કરાય? સાચું બોલું, એવું કયું પાપ છે કે જેની ઓફર તમને કોઈ કરી જ ન શકે? કરી નહીં, કરાય જ નહીં. ના પાડો નહીં, કરાય જ નહીં. યાર કોણ છે? કરાય જ નહીં. આને આવી તમારી આઈડેન્ટિટી કેટલી? કોઈ તમને દારૂની ઓફર કરી શકે, કોઈ તમને બ્લુ ફિલ્મની ઓફર, કોઈ કાંઈ પણ ઓફર કરી, તમે ના પાડો નથી કહેતો, કરી જ ન શકે. નહીં યાર, કોને કહે છે? તો આને દારૂની વાત. તમે મને લીંબુના શરબતની વિનંતી કરી શકો, હું ના પાડી શકો, પણ તમે દારૂ, તમે કાંદા બટેટાની વાત ન કરી શકો ને. સાચું બોલો, તમારું સ્તર કયું? સાહેબ મને આથી નીચે આ ઓફર કોઈ ખરીદ ન શકે, એના બાપની તાકાત નથી. કયા સામે તું વાત કરે છે યાર? તમે ના પાડો એ તાકાત તમારી નથી, તમને વિનંતી કરી જ ન શકે એ તમારી તાકાત છે. કોઈ પણ પાપ તમને કોઈ પણ ઓફર કરી શકે. તમારો રબાડ મિત્ર, એની ઓકાત શું છે એને કહી ન શકો? યાર ચહેરો તો જોઈ લે. इंदौर का एक लड़का छत्तीसगढ़ गया था, रायपुर. वो लड़के ने मुझे बता दिया, माना से मैं गाड़ी में जा रहा था और आपके परिचय में आने के बाद आपका फोटो गाड़ी में पीछे काट पे लगाया था. एक बाइक वाला जाता था, माना से बाइक से कार टकरा गई. टकराने के बाद माना से वो भी रुका, मैं भी रुका. वो गिर गया था, खड़ा हुआ और हमारे से थोड़ी अनप शनप बात मैंने कर दी, क्योंकि गलती उनकी थी. आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के बोला, बेवकूफ का श्रद्धा तो समझता क्या है? हमारे से आकस्मिक उनकी नजर पीछे काट पे आपके फोटो पे गई. उसने बोला 1 मिनट, ये फोटो किसका लगा है? वो इंदौर में छात्रमास थे मेरे साथ. हमने इनके प्रवचन से हमारा जीवन ठीक ठीक रहा. इनका फोटो है. माने से वो बाइक सवार ने मुझे इतना कहा कि अभी वही गुरुदेव चातुर्मास समाप्त करके यहाँ से गए, हमने भी इनके प्रवचन सुने. मैं आपसे विनती करता हूँ, एक काम करो. माने से वो गाड़ी वाला, वो गाड़ी ड्राइवर, वो लड़का था श्रावक, उसने मुझे बता दिया, माने से बाइक सवार ने मुझे इतना कहा कि क्रोध करना है, ये फोटा निकाल दो और फोटो रखना है, क्रोध करना बंद कर दो. मारा साहब आंख में से आंसू चले. मेरे क्रोध के शब्द आपकी गुडविल को मैं डिस्टर्ब यदि कर सकता हूं, ये गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद तुम रास्ते पे ये तूफान कर सकते हो? निकाल दो फोटा, करेंगे तुम्हारा. तब से हमारा साहब दिमाग पे कंट्रोल कर दिया.
તમને ખબર નહીં તો કહી દઉં. પહેલાના સમયમાં તમે કંઈ પણ ગલત કરતા હતા ને તો તમને રોકનારા એ હતા, તું કોનો દીકરો? બરાબર છે હું જે બોલું છું? આમાં એક શબ્દ આવતા હતા ને તમને કંઈ નહોતા કહેતા, યાર તું કોનો, કઈ પેઢી, તારા બાપુજી કોણ, આ તે આવું કામ કર્યું. તમે જે દિવસે નક્કી કરો સાહેબ મારું સ્તર, અને આજે કહી દઉં અહીંયા બેઠેલી માતાઓ બેન બધા જ આવતીકાલથી પ્રભુને એક પ્રાર્થના ખાસ કરજો. એક, ભગવાન તારી આજ્ઞા મુજબ મારું જીવન ચાલે એવું અત્યારે નથી માંગતો, પણ સમાજમાં લોકો મને જેવો ઓળખે છે બસ એવો બની જાઉં એવી મને આશીષ વરસાવ મારી પર. ખ્યાલ આવે છે? લોકોની નજરમાં હું જેવો છું બસ એવો બન્યો રહું. ભગવાન તમે મને કેવો માનો? સારું, પ્રભાવક, આચાર્ય ભગવાન, બહુ મારા સંઘના ગુરુ. હું લાંબુ પોળું માગતો નથી. ભગવાન લાખો જૈનોની નજરમાં મારી જે આઈડેન્ટિટી છે એ આઈડેન્ટિટીની વફાદારી મારી જિંદગીમાં ચડવાતી રહે એટલી કરુણા મારા પર વરસાવો. હું સારો બની જઉં એવો નથી માગતો, પણ સમાજ મને જેટલો સારો માને છે એટલો સારો બન્યો રહું. દેટ્સ ઓલ. તમારો દીકરો તમને સારા પપ્પા માને છે, તમારી પત્ની તમને સારા પતિ માનતી હોય, તમારી દીકરી તમને સારી મમ્મી માનતી હોય, તમારી વહુ તમને સારી સાસુ માનતી હોય, સાસુ પોતાની વહુને મારી વહુ બહુ સારી જેવું માનતી હોય, બસ આટલું જ કહું છું. તમને જે માને છે એ ગુડવિલ તમારી ઊભી રાખો, પછી જુઓ જીવન શું ટોપ ચાલે છે. બારડોલી સંઘમાં આવવાનું બન્યું. 38 વર્ષે લગભગ ડભોઈ, સિનોર, વાલિયા, ઝઘડિયાજી બધે ગયા. આમ રૂટ નેત્રંગ બાજુનો પણ હતો, જવાની ઈચ્છા પણ હતી, પણ બારડોલી શ્રી સંઘનો પ્રેમ, શ્રી સંઘની ખૂબ લાગણી અને ખૂબ વિનંતી. ગરમીના વિહારમાં બધા જ મુનિ ભગવંતો મારા સહિત વિહાર કરીને આવ્યા. 5 દિવસની સ્થિરતા છે. હમણાં એક નાની જાહેરાત થાય છે એ હું જ કરી દઉં. કેટલીક બાબતમાં કેટલાક સુશ્રાવકોને કેટલીક બાબતની થોડી અણસમજ, ગેરસમજ કે અસંતોષ છે. આપણે કોઈ મોરચો માંડીને બેઠા નથી, હાર અને જીતની વાત નથી. વી કેન ચેન્જ પોલિસી મેટર. સરસ મજાના સમાધાનો ચિત્તની પ્રસન્નતાપૂર્વક, આવેશમાં આવ્યા વિના, કોઈને કંઈ પણ ખુલાસા જીવતા હોય ખુલ્લા મનથી આવજો. મારું મન પણ એટલું જ ખુલ્લું છે. તમારી આગળ ખુલ્લા મનની અપેક્ષા રાખું છું, અને આપણે એક એવો સરસ મજાનો રસ્તો કાઢીએ. એક કહી દઉં, સાકરમાં બાંધછોડ કરીને આપણે ગોળ લાવીએ, ગોળની બને બાંધછોડ કરીને શેરડી લાવીએ, પણ સાકરની બાંધછોડ મરચાં સાથે તો ન જ કરીએ અને કારેલા સાથે તો ન જ કરીએ. બાંધછોડ ચોક્કસ કરશું. આગ્રહ સાકરનો નથી, ગોળ ખાશું. ગોળનો આગ્રહ નથી, શેરડી લેશું. પણ વર્ષોથી ચાલ્યો આવતો યુગ પ્રધાન આચાર્ય સંપૂજ્યપાદ પન્યાસ ચંદ્રશેખરમાંથી ભાવિત થયેલો, પ્રભાવિત થયેલો આવો સરસ મજાનો સંઘ, એમના યોગક્ષેમની જવાબદારી કચ્છાધિપતિ જયઘોષમાં જે મારી પર મૂકી છે, ત્યારે કોઈના મનમાં પણ નાનકડી પણ ગેરસમજ ન રહે, મનદુખ ન થાય, હોય તો દૂર કરવાની મારી પણ એક જવાબદારી છે. જ્યારે પણ એક ટાઈમ નક્કી કરે ખુશીથી આવી જજો, આપણે બધા જ રસ્તા કાઢશું. હવે જે જાહેરાત કરી આ જાહેરાત થઈ ગઈ એ સિવાયની કરી. પૂજ્યપાદ ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આપણા સંઘનું એક મિનિટ,
આજે પ્રવચન જે વિષય ઉપર કર્યું આમાંના બહુ મહત્વના મુદ્દાઓ મને ખ્યાલ છે કે તમારી આગળ વાંચનની વાત લગભગ ઓક્સિજન કે વેન્ટિલેટર ઉપર છે, છતાં નવરાશની પળોમાં ક્યારેક એમ લાગે કે રસ્તો જોઈએ છે. આવો રસ્તો મળે માટે મિરેકલ્સ ઓફ મોરલ આમાંનું એક પુસ્તક હૃદયની વ્યથા. રાતના 12 વાગે દીકરી, આવતીકાલે સવારના 5 વાગે મમ્મી આ ઘરમાં હું નથી એવી ચિઠ્ઠી મૂકીને સૂઈ ગઈ હતી. ભાગી જવાનો પ્લાન પાકો હતો અને મમ્મીના હાથમાં ચિઠ્ઠી આવી, આ ચોપડી જેનું નામ છે હૃદયની વ્યથા. સૂતેલી દીકરીના મેજ ઉપર મૂકીને મમ્મી દરવાજો બંધ કરીને ચાલી ગઈ અને મુલુના ચોમાસામાં ગચ્છાધિપતિની પાવન ઈસરામાં હતો ત્યારે એ દીકરી અને મમ્મી મળવા માટે આવ્યા. રાતના ઊંઘ ઉડી ગઈ દીકરીની અને બાજુમાં પડેલું પુસ્તક મમ્મીએ ખાલી એક ચિઠ્ઠી લખી હતી, ખાલી 2 ચેપ્ટર વાંચે. મમ્મીને ખબર નહોતી આ ભાગી જવાની છે. દીકરીએ પોતે કન્ફેસ કર્યું, સાહેબ આ બુક ન હોત તો 100% ભાગી જાત. ચોથાના સુઈ માં અને દીકરી રડતા હતા. આવી એક 3 સરસ મજાની બુક, કિંમત તો ભલે 300 રૂપિયા છે, આજના દિવસે 100 રૂપિયામાં તમારા માટે, તમારા મિત્રો માટે આવા કોઈ ગુમરાહ બની ચૂક્યા હોય એને સન્માર્ગે આવવું હોય તો માત્ર 100 રૂપિયામાં 3 બુક બહાર ઉપલબ્ધ થશે. આપણા સંઘમાં બિરાજમાન કુંથુનાથ દાદા, એક તો ધર્મ ચક્રવર્તી, બીજા સંપ્રતિકાલીન અને ત્રીજા નંબરમાં પૂજ્યપાદ ભુવન ભાનુ સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબના હાથે પ્રતિષ્ઠિત આવા કુંથુનાથ દાદા જ્યારથી આપણા બારડોલીમાં પધાર્યા છે ત્યારથી આપણો બારડોલીનો સંઘ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિના પંથે જ છે. ઘરો વધતા ગયા અને જેમ જેમ ઘરો વધતા ગયા તેમ તેમ સંઘ માટે સંઘના આરાધનાના સ્થાનો પણ વધતા ગયા. સિસોદરાવાલા આરાધના ભવન, હંસા તારા, ત્યાર પછી આ રસિકલાલ મગનલાલ શાહ આરાધના ભવન, વીરટી મંદિર. તે જ પ્રગતિના પંથે સંઘે એક સરસ યોજના વિચારી છે. ઘણીવાર શેષકાળની અંદર નાના વૃંદમાં સાધ્વીજી ભગવાન પધારતા હોય ત્યારે વીરટી મંદિર થોડું એકાંતવાળું સ્થાન બની જાય છે. તે સમસ્યાના નિવારણ માટે સંઘે એક સરસ યોજના વિચારી છે કે દેરાસરની પાછળ હંસા તારાનું જે સ્થાન છે તે સ્થાન આખું ઉતારી અને એની ઉપર આખું નવું સંકુલ એક વિકસાવવું, જેમાં સાધ્વીજી ભગવાન સ્થિરતા કરી શકે તે માટે એક હોલ, એની ઉપર બાળકો માટે સરસ મજાની પાઠશાળા માટેનો એક હોલ જ્યાં દરેકે દરેક બાળકોને સારામાં સારો ધર્માભ્યાસ કરી શકે તે માટે જે પણ લેટેસ્ટમાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીની જે પણ જરૂરિયાતો જોઈતી હોય તે શક્ય એટલી બધી જ વ્યવસ્થાઓ ત્યાં ઊભી કરવી અને પૂજારી માટેનો એક સરસ મજાનો રૂમ અને એક બીજો પણ અન્ય રૂમ કે જે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ કામ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી એક સરસ મજાની યોજના શ્રી સંઘે વિચારી છે. એના નકરા પણ ચર્ચા વિચારણા કરીને ફાઇનલ થયા છે. સંઘના ટ્રસ્ટી સુભાષ કાકા આવે છે અને યોજના અને જે નકરાઓ છે તે નકરાઓની માહિતી અત્રે સંઘ સમક્ષ ખુલ્લી કરે છે. અનસતારો ઉપાશ્રય જે ઘણા વર્ષોથી અનયુઝ જેવો હતો, હવે એને આપણે યુઝ કરવા માટે આપણે એક નવું સંકુલ આપણે ઊભું કરવા માટે વિચાર યોજના કરી છે. તો એના માટે જે હવે ટ્રસ્ટી મંડળે જે નકરા નક્કી કર્યા છે તે નકરા આપની સમક્ષ હું રાખું છું. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ફર્સ્ટ ફ્લોર અને સેકન્ડ ફ્લોર એમ 3 માળનું આ ઉપાશ્રય બનાવવાનું વિચાર્યું છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર સાધુજી ભગવાનનો ઉપાશ્રય લગભગ 1100 સ્ક્વેર ફીટનો રહેશે
તેનો નકરો 21,06,000 રૂપિયા રાખ્યો છે. ત્યારબાદ એ જ ઉપાશ્રયમાં સુધર્મ સ્વામીની પાઠ, જેનો નકરો જેમ આ રીતની સુધર્મ સ્વામીની પાઠ છે તે જ રીતે એનું આપણે ત્યાં નિર્માણ કરીશું. તેનો નકરો 7 લાખ રૂપિયા રાખ્યો છે. પછી કેસર રૂમ બનાવી છે. કેસર રૂમનો નકરો 5,04,000 રૂપિયા છે. અને સંઘની પેઢી, જે કુંથોનાથ સંઘનો જે વહીવટ થાય છે તેનું આપણે પેઢી ત્યાં આપણે બનાવીશું. તેનો નકરો 9 લાખ રૂપિયા રાખ્યો છે. અને પાછળથી એન્ટ્રન્સ અને લિફ્ટ એની પણ એક વ્યવસ્થા છે ઉપર ફર્સ્ટ ફ્લોર અને સેકન્ડ ફ્લોર જવા માટે, તો એનો નકરો 7,02,000 રૂપિયા રાખ્યો છે. ત્યારબાદ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર એક સુંદર મજાની આપણે આધુનિક પાઠશાલાનું નિર્માણ આપણે કરીશું. અને એમાં જે પણ વ્યવસ્થા સારામાં સારી આપણે ગોઠવણ નક્કી કર્યું છે તેનો નકરો 27 લાખ રૂપિયા રાખ્યો છે. સેકન્ડ ફ્લોર પર 2 ફ્લેટ એટલે 700 સ્ક્વેર ફીટના લગભગ 2 ફ્લેટ નું નિર્માણ કરીશું. તેમાં 7,02,000 રૂપિયાના 2 ફ્લેટ એ રીતનું અમે બનાવીશું. તેમાં પૂજારીનું કક્ષ આવી જશે અને એક એક્સ્ટ્રા કે એમાં કોઈ પણ મહેમાનોને કે કોઈ પણ અહીંયા વ્યવસ્થામાં એમને સ્થાન આપવામાં આવે તો તેના માટેનું પણ એક એક્સ્ટ્રા બનાવીશું. અને આખા જે પણ આરાધના ભવન થશે તેના ઉપર મેઇન નામ 51,03,000 રૂપિયા નક્કી કર્યું છે. તેમાં ફ્રન્ટ અને બેક સાઈડ બંને બાજુ એનો તકતીઓ આવશે. તકતીમાં અમુક એક નિયમો છે કે તેમાં કેવું છે કે તકતીમાં ફક્ત લાભાર્થીનું નામ જ આવશે. કોઈની પ્રેરણાથી અમે આ લાભ લીધો છે એવો શબ્દ એમાં નહીં લખાશે. તકતી પર ફક્ત જે લાભાર્થી હશે તેનું નામ લેવામાં આવશે. મોટી જે 3 બોલી છે 21 લાખ, 27 લાખ અને 51 લાખ, તેમાં કદાચ એક વ્યક્તિ નહીં અને કદાચ 2 વ્યક્તિએ ભેગા થઈને લાભ લેવો હોય તો પણ એ આપણે બે વ્યક્તિ લાભ લઈ શકે છે. કોઈ પણ નકરામાં ધારો કે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ તરીકે એક નકરામાં એક નામ અમારી પાસે આવ્યું છે અને 2 નામ આવી ગયા તો પછી એની આપણે ઉછામણી બોલાવવામાં આવશે. અને ઉછામણી બોલાવીને જે પણ વધારે ચડાવો બોલશે તો એને આપણે લાભ આપવામાં આવશે. અને જેમણે પણ લાભ લેવાની ભાવના હોય તેમણે પિનાકીનભાઈ અથવા મહાવીરભાઈ બેનો સંપર્ક કરી અને આપ પોતાની ઈચ્છા જણાવી શકો છો. નકરા જે આપણે મૂક્યા છે તેની રજા રવિવાર એટલે આજે ગુરુવાર છે, શુક્ર શનિ 2 દિવસ પછી રવિવારે ગુરુદેવની નિશ્રામાં જ આપણે એનું આપણે ઉછામણી કે નકરા જેમને પણ લાભ આવ્યો છે તેમને આપણે રજા આપીશું. રવિવારના દિવસનો એટલે 2 દિવસનો સમય છે. આપ પોતાના ઘરે વિચાર કરી અને આપ પણ એમાં વિચાર કરી અને જણાવી શકો છો. બીજું જે ગુરુદેવે જે આપણે કહ્યું કે જેમને પણ મનમાં પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય તે સમય બપોરે 3 વાગ્યાનો સમય છે. તો ભૂતપૂર્વ ટ્રસ્ટીઓ વડીલો જેમના પણ પ્રશ્નો હોય તો તે 3 વાગ્યાના સમયમાં આવી અને એ રીતે મીટિંગ કરી શકે છે. આજના આજે 14 છે. 14 નું પ્રતિક્રમણ ભાઈઓનું ગુરુદેવની નિશ્રાની અંદર 7 વાગે રહેશે. દરેકને પધારવા માટે ખાસ વિનંતી. આજે 14 છે, મોટો દિવસ છે. આજના આઈમ્બિલના લાભાર્થી છે ભાગ્યવંતી બેન સંતોષચંદજી ગુલેચ્છા પરિવાર. ખૂબ ખૂબ અનુમોદન. અત્યારે પાછળથી કોઈ જતા નહીં, પહેલા ગુરુદેવ અહીંયાથી જશે ત્યારબાદ જ આપણે અહીંયાથી આ ઉપાશ્રયના હોલમાંથી બહાર નીકળીશું. ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરમ